മാറാനിശോ പദവിയിലെ മണർക്കോല പുതുമ കാൺമാൻ കൂറാന ബന്ധുക്കളും ഗുണമുടയ അറിവുള്ളോരും അപ്പനോട് അമ്മാവന്മാർ അയലാരും ബന്ധുക്കളും തേരാനാധനത്തെയൊത്ത് വേഗമോടെ തൻ പിതാക്കൾ പണ്ടേ കപ്പലിൽ വന്നേ തുമ്മക്കീനാനും കൂട്ടാരും ചേരക നാട്ടിൽ വന്ന് പുകഴ്ന്നേ ഇപ്പരദേശി 400 വന്നവരിങ്ങോ വേരോടി പെറ്റു വളർന്നേ ജ്ഞാനായ അസുറിയാനി കൂട്ടത്തിൽ വന്നണയുന്നേ കല്യാണം അയലുള്ളോരും അറിവുള്ളോരും അനുവാദങ്ങൾ ഇനി തന്നോണം പെണ്ണിനും പയ്യനും ചന്തവും ചാത്തിടുന്നേ എല്ലാരും ഇലയിട്ട് വിളമ്പണ് ഒത്തിരി ഉട്ടണ് ഉറ്റവരെല്ലാം പാൽ ചോറ് കനിയുണ്ട് കനിയുണ്ട് കനിയുണ്ട കാട്ടിൽ കനിയുണ്ട് കനിയുണ്ട് കനിയുണ്ട കാട്ടിൽ ആ കനി തിന്നേറിഞ്ഞൊരു കുരുവുണ്ട കാട്ടിൽ ആ കനി തിന്നെറിഞ്ഞൊരു കുരുവുണ്ട കാട്ടിൽ ആ കുരു മുളച്ചൊരു ചെടിയുണ്ട കാട്ടിൽ ആ കുരു മുളച്ചൊരു ചെടിയുണ്ട കാട്ടിൽ ആ ചെടി വളർന്നൊരു മരമുണ്ട കാട്ടിൽ ആ ചെടി വളർന്നൊരു മരമുണ്ട കാട്ടിൽ താമരയിൽ വന്നിരുന്നൊരു വണ്ടുമുരളുന്നേ താമരയിൽ വന്നിരുന്നൊരു വണ്ടുമുരളുന്നേ വണ്ടുമല്ല തുമ്പിമല്ല തെക്കേരുടെ ആന വണ്ടുമല്ല തുമ്പിമല്ല തെക്കേരുടെ ആന തെക്കേരുടെ ആനയല്ല തിന്നുമതിച്ച് നടക്കുന്നേ തെക്കേരുടെ ആനയല്ല തിന്നുമതിച്ചു നടക്കുന്നേ തകവിത്തെ താമര കരികിട ദൂരത്തെ തകവിത്തെ താമര കരികിട ദൂരത്തെ നാരായക്കാർ സൂര്യാനിക്കാർ വന്നിറങ്ങി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നാരായക്കാർ ഞങ്ങൾ സൂര്യാനിക്കാർ വന്നിറങ്ങി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ Good evening once again, everyone. Welcome to this wonderful celebration of Knanaya traditions. My name is Josen, and I'm delighted to be your host for this evening. Tonight, we gather to honor Jeffrey through a cherished Knanaya tradition, Chandam Chartam, a pre-wedding ritual that marks the groom's transition into married life, symbolizing new responsibilities and joys. So, let's kick things off with a big round of applause for Jeffrey. So, our groom Jeffrey is the beloved son of George Kuriakos and Liza George, hailing from the Karimada Puttanpura family. And back home, they are from St. Mary's Knanaya Catholic Church, Veliyanur. Now, this moment is not just a significant milestone for Jeffrey, but an even greater one for his parents as they experience the joy and pride of seeing their first child all set and ready for his wedding. It's truly a joyous and emotional occasion for the entire family. Let's give them a big round of applause to celebrate this beautiful moment. So we have Liza Chechi here and Georgette. Where is Georgette? He's busy organizing, I think. Georgette, so Enna, what are you feeling today?
We are very happy today. Oh. We are very happy. A little bit. Yeah. Our son is going to be a new life now. Yeah. We are very happy. So look, completely agree with you. They're very joyous, but I think a little bit emotional at the same time because, just a few weeks back, my little son had his preschool graduation and I had tears in my eyes. So I can't imagine what they'll be feeling when their older son's getting married in 2 days' time. Now, we are also delighted to have their only daughter, Jeffrey's little sister Andrea, here with us today. And a big hooray for Andrea. What are you feeling today, Andrea? Feeling very excited for him. Alicia's beautiful. Very excited. So she's feeling very, very excited because you're next, right? Okay. Our bride, Alicia Joseph, is the cherished daughter of Gigi Joseph and Helga Elizabeth Joseph, hailing from the Puthuchira family. And Natal, they are from St. Teresa's Kananaya Catholic Church, Kadavilpalli, Rani. So, please join me in giving them a warm welcome as they come forward and take their seats. But Jeffrey, the in-laws to be atra moshakarallannu manasilayallo alle, the way they're dancing and they're coming. Now we also have Alicia's brother here today, Brian, and his wife Sarah. They are actually very recently married, just in August 2004. So give them a hearty welcome. Thank you, and that was wonderful. Now, what are you feeling actually today, Alicia? What are you feeling today? Alicia is our bride. I'm feeling good. Feeling good, really happy, excited. Very happy and excited. We are honored to have the presence of several esteemed priests here with us today. Your participation not only adds grace and significance to this occasion, but also fills it with blessings and spiritual joy. So, very welcome to you all, fathers. Big round of applause to them. George Chetan's immediate family item, we have Emmanuel Chetan here. Emmanuel Chetan's wife, Celine Chechi. Deepak and Sonu, their kids, their boys, where are they? Somewhere? Okay, they're at the back. We also have Deepak's wife, Elsina. And, Elsina is also the singer. Elsina and the Kaivoki Kaniku. Okay, and Elsina's little one. So big round of applause for them for being here today. Now, we are also very honored to have relatives from both families who have traveled from interstate and overseas to join us for this special occasion. Jeffrey and Alicia are truly blessed to have your presence here today, making this celebration even more meaningful. So let's give anyone from overseas? I think there are a few from overseas, isn't it? You guys are from? Sarah's parents, yeah? Anyone else? Interstate? There are more people coming, yeah. So let's give a big round of applause to all of them. Look, I was at Alicia's Mailanji yesterday, and we had a lot of people, Helga Chechi and Gigi Chetan's, a lot of relatives from Chicago, and they kept praising Chicago, and I thought, look, we Sydney-kar ottu moshalla. Okay, let me hear some more noise, Sydney. There you go, that's it. They should have been here today, Helga Chechi, they should have been here. They're coming, oh, that's good. Okay, we'll make more noise when they come. Now, of course, all you guys, family and friends, for all your love and support.
So this journey for them wouldn't have been the same without you guys. So a big round of applause to all of us. So before we begin, I would like to provide a brief overview of today's function and share some insights into the beautiful tradition we are celebrating. So the Chandam Charta is a unique pre-wedding ceremony rooted in Knanaya heritage. This ritual, meaning beautification, is a blend of physical and spiritual preparation for the groom as he steps into married life. Historically, this was an event held in the groom's front yard the night before the wedding, featuring a symbolic first shave, a haircut and an oil massage performed by a local barber. ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി 14-15 വയസ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. So that's the first time they'll have their first shave and the haircut and all that. So this is a symbolic of that. Now we'll have a parikarmi who is a ceremonial leader. He will ask the audience for approval 3 times before commencing the ritual, reflecting the elevated status of the Knanaya community in Kerala's history. And once approved, the barber will shave and trim the groom's hair, symbolizing purification. And after the Chandam Charta today, what will happen is the groom will then be escorted by his brothers-in-laws or avagashis to cleanse and adorn himself in elegant attire and jewelry. And once the groom is back, we will have the Ichapada presentation. Have everyone heard about Ichapada? The Knanayas have. What about the rest? Okay. So Ichapada presentation is offered by the groom's paternal uncles, Apapamar, Appante Aniyamar, Alla Chetamar. Ichapada is a delectable mix of white rice porridge and jaggery, Venpal Choran. This traditional dish symbolizes the hope for a sweet and harmonious married life, just like its taste. So let's embrace the rich culture and joyous moments as we witness this beautiful tradition unfold before us. And I'm very pleased to hand over the mic to our talented singers, Biju Ramachanada. He's actually come all the way from Brisbane to sing for us. And we also have our very dear Josie Chechi and Elsina to grace with their voice. So, അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്കേവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട വെളിയന്നൂർ സെന്റ് മേരീസ് ക്നാനായ കാത്തലിക് ഇടവാങ്ങുകളും കരിമ്പട് പുത്തൻപുരയിൽ ജോർജ് കുര്യാക്കോസ് ലൈസ മാത്യു ദമ്പതികളുടെ പ്രിയപുത്രനുമായ ജെഫ്രിയുടെ ചന്തം ചാർത്ത ചടങ്ങാണ് ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും പ്രിയ നാട്ടുകാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തോടെ ഇവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നത്. വരന്റെ മുഖം ശൗര്യം ചെയ്തി ഭംഗം വരുത്തുന്നതിനായി വിവാഹ തലേന്ന് വൈകിട്ട് വരന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ചടങ്ങാണ് ചന്തക്കാലം. ബാല്യവിവാഹം നടന്നിരുന്ന പഴയ കാലത്ത് ചെറുക്കനെ ആദ്യമായി ക്ഷൗരം ചെയ്തിരുന്നത് അന്നാണ്. മുഖക്ഷൗരത്തിന് രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദമാണ് ചന്തചാർത്തുക എന്നത്. രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നതിനാലും ചേരമാൻ പെരുമാൾ നൽകിയ പദവികളിൽ ഒന്നായിരുന്നതിനാലും ക്നാനായക്കാർ അന്നും ഇന്നും വിവാഹ തലേന്ന് ചെറുക്കനെ ചന്തം ചാർത്തിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്നു. ക്ഷുരകനാണ് ക്ഷൗര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം. ഔപചാരികമായി ക്ഷൗര്യം ചെയ്യുന്നത് യൗവനം ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയും ഒപ്പം താൻ ഭർത്താവും പിതാവും ആകാൻ സന്നദ്ധനാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവും കൂടിയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സവിനയം ഈ ചന്തചാർത്ത് ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ മഹനീയ കർമ്മത്തിന് സാക്ഷികളാകാൻ മണവാള ചെറുക്കൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജോർജ് കുര്യാക്കോസ്, ലൈസ മാത്യു, അതുപോലെ ജെഫ്രിയുടെ മണവാട്ടിയായ അലീഷായുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നാട്ടിലെ കടവിൽപ്പള്ളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന റാന്നി സെന്റ് തെരേസാസ് ചർച്ച് പുതുച്ചെറു വീട്ടിൽ ജിജി ജോസഫ് ആൻഡ് എൽഗ ജോസഫ് എന്നിവരെയും അതുപോലെ ജെഫ്രിയുടെ പേരപ്പനായ ഇമ്മാനുവൽ ആൻഡ് സെലിൻ ചേച്ചിയെയും വേദിയിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നല്ല കൈകളോടുകൂടി അവരെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചന്തചാർത്ത ചടങ്ങുകൾ സാവധാനം ആരംഭിക്കുകയായി.
വരൻ്റെ സഹോദരിമാരാണ് ചന്തം ചാർത്തുവാനുള്ള വേദി സജ്ജീകരിക്കേണ്ടത്. അതിന് അവകാശികളായ ആൻഡ്രിയ, എൽസീന, മെറീന ആൻഡ് ദിവ്യ എന്നിവരെ തയ്യാറായി നിൽക്കുവാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യമേ വേദിയുടെ മധ്യഭാഗത്തായി പായ വിരിക്കുവാനായി അവകാശികളായ ആൻഡ്രിയയെയും എൽസീനയെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. തുടർന്ന് പായയുടെ മുകളിൽ പീഠം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനായി അവകാശിയായ മെറീനയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിൽ പീഠം വച്ചതിന് ശേഷം നിർമ്മലതയുടെയും പരിശുദ്ധിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായ വെള്ളത്തുണി പീഠത്തിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുന്നതിനായി എൽസീനയെയും ദിവ്യയെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി മണർക്കോലത്തിലേക്ക് ചന്തം ചാർത്താൻ ആവശ്യമായി എണ്ണയും വെള്ളവും സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനായി അവകാശികളായ മെറീനയെയും ദിവ്യയെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയുടെ വലതുവശത്തായി ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ വലതുവശത്തായി നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളവും എണ്ണയും സജ്ജീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായി മിശിഹായുടെ പ്രതീകമായി അന്ധകാരത്തു നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വെളിച്ചമായിക്കൊണ്ട് കത്തിച്ച കോൽവിളക്കുമായി വേദിയിലേക്ക് അവകാശി ആൻഡ്രിയ കടന്നു വരുന്നു. കത്തിച്ച കോൽവിളക്ക് വേദിയുടെ ഇടതുവശത്തായി സജ്ജീകരിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ മണർക്കോലം സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി മണർക്കോലത്തിലേക്ക് ചന്തം ചാർത്തുവാനായി മണവാള ചെറുക്കൻ ജെഫ്രിയെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ജെഫ്രിയെ മണർക്കോലത്തിലേക്ക് അയച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ അളിയന്മാരുടെ അവകാശികളായ ദീപുവിനെയും സോനുവിനോടൊപ്പം സുഹൃത്തുക്കളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതാ ജെഫ്രി ചന്തം ചാർത്തിനായി മണർക്കോലത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. എല്ലാവർക്കും കൈകളടിച്ച് സാദരം അവരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം. முடிச்சு பையன் வந்தாச்சு, பூவை கொடுத்து சேலம் அடிச்சு பொண்ணு வந்தாச்சு. கண்டத பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத பையன் தங்கம் மிஸ் பண்ணாத. சாரே சாரே யாரு பிரபு தோய் அள்ளி அள்ளி கொடுத்தோ. பிரபு தோய் சாரே சாரே யாரு பிரபு தோய் அள்ளி அள்ளி கொடுத்தோ. பிரபு தோய் வாக்கு வெத்தல மாத்தி முடிச்சு பையன் வந்தாச்சு, பூவை கொடுத்து சேலம் அடிச்சு பொண்ணு வந்தாச்சு. ചെക്കനും പെണ്ണും ടെൻഷൻ അടിച്ചു ചങ്കു പറിച്ചു ചേർന്നൊരു കല്യാണം. ചങ്കു കൊടുക്കും ചൻസുകളെല്ലാം മാർപ്പ് വിളിച്ച് കൂടണ കല്യാണം. തകിലടിയോ നിറപടിയോ, തകിലടിയോ നിറപടിയോ, മധുരവിടെ വിളിയടിയോ. ടെൻഷൻ അടിച്ച് ചങ്കു പറിച്ച് ചേർന്നൊരു കല്യാണം. കേട്ടില്ലേ കേട്ടില്ലേ എന്നെ കള്ളച്ചെറുക്കന് കല്യാണം, കേട്ടില്ലേ കല്യാണമേളം.
കേട്ടില്ലേ കല്യാണമേളം കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ എങ്ക എട്ടനൊരുക്കിയ സമ്മാനം കനവിൽ കണ്ടൊരു മുത്താരം തുമ്പിപ്പെണ്ണാളെ ഈ മുല്ലക്കൊമ്പേലാടാനായി നീയും കൂടാമോ ഹേലാലോലം തുമ്പിപ്പെണ്ണാളെ ഈ മുല്ലക്കൊമ്പേലാടാനായി നീയും കൂടാമോ കാതോരം കന്നിക്കുറുമ്പേ മൂവന്തിത്തേരിൽ പാടാനായി നീയും പോരാമോ കണ്ണാടി കണ്ണിൽ ഒരു മിന്നാരം കണ്ടേ ചിന്തൂരച്ചേരോടെ പോരു പെണ്ണാളെ ചന്തം ചാർത്തലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി അളിയൻ മണവാള ചെറുക്കനെ മണർക്കോളത്തിലേക്ക് ആനയിച്ച് പീഠത്തിന് മുന്നിൽ നിർത്തുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെയും നമ്മുടെ കാരണവന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ യാചിച്ചുകൊണ്ടും മിശിഹായുടെ തുണ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും കനാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനമായ മാർത്തോമൻ നന്മയാൽ എന്ന ഗാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആലപിക്കാം. ദയവേത് ഈ പ്രെയർ സോങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. മാർത്തോമൻ നന്മയാൽ ഒന്നു തുടങ്ങുന്നു, നന്നായി വരേണമേ ഇന്ന്. മാർത്തോമൻ നന്മയാലൊന്നു തുടങ്ങുന്നു, നന്നായി വരേണമേ ഇന്ന്. കന്ദീശനായൻ എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ട് കർപ്പൂര പന്തലാക്കമേ. ചെക്കനെ കണ്ടവരെല്ലാരും ചൊല്ലുന്നു, ഉലകിൽ ഇവനും തോരില്ല. നല്ലൊരു നേരം മണക്കോലം പൊക്കായി നന്നാകവേണം
മിശിഹായോ കൂടെ തുണയ്ക്കായി വർക്ക്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വരനും കുടുംബത്തോടുമൊപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായവും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും മാധ്യസ്ഥവും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ സാദൃശ്യത്തിലും ഛായയിലും അങ്ങ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ. പുരുഷൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ലാത്തതിനാൽ അവന് ഇണയും തുണയുമായി സ്ത്രീയെ അങ്ങ് മെനഞ്ഞെടുത്തു. പാപം ചെയ്ത് വിരൂപമാക്കിയ മനുഷ്യത്വത്തെ കർത്താവ് വിശ്വമിശിഹ സ്വരക്തത്താൽ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ചു. ദൈവമായ കർത്താവെ, വിവാഹത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്ന ജെഫ്രിയെ ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്താലും സേവന സന്നദ്ധതയാലും സമ്പന്നമാക്കണമേ. കർത്താവെ, നല്ല ഭർത്താവും നല്ല പിതാവുമായി നിന്റെ ദാസനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ. കുടുംബത്തെയും സമുദായത്തെയും സഭയെയും രാഷ്ട്രത്തെയും സ്നേഹിച്ച് അങ്ങേക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ജെഫ്രിയെ യോഗ്യനാക്കണമേ. അങ്ങേ കൃപയോർത്ത് അങ്ങേ സ്തുതിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആമേൻ. അളിയന് മണവാള ചെറുക്കനെ പീഠത്തിൽ ഇരുത്താവുന്നതാണ്. ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനി നമ്മുടെ ചെറുക്കനെ ചന്തം ചാർത്തുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗി വരുത്തുവാനുള്ള സമയമാണ്. ക്ഷുരകന്റെ അവകാശമായി ചടങ്ങിലേക്ക് ഇതിനായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ. ക്ഷുരകൻ സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ സുഖമൊന്നുമില്ലടാവേ. ഓ എന്നാ പറയണ, ഇപ്പൊ ഒരു ആസ്മ വലിവ് ഒന്നും പറയാനില്ല. എല്ലാ സുഖമായിട്ടിരിക്കണടാ. നീ എവിടെയാ? നീ ഇപ്പൊ എങ്ങാണ്ട് പുറത്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ. ഓ, ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാ മതിയോ? നിന്റെ വയറൊക്കെ ചാടിയിലോടാ. നല്ല സന്തോഷം. ഒരു വാരം ഇല്ല, ഇമ്മ വരും. എവിടെയാ? ഓ, അവിടെയൊക്കെ എത്തിയോ നിങ്ങള്? ഓയ്യോ, ഞാനോർത്തു അല്ല ബോംബെയിലോ. സുഖാണോ? ഓ, സുഖമായിട്ട് പോണു. ഓ, ഇത് നമ്മുടെ ജോർജിയാടിന്റെ കൊച്ചിന്റെ ചന്ദൻ ചാത്തേ. നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യണ്ടേ? ഇപ്പൊ ഈ ആൾക്കാർ വന്നപ്പോ ഒന്ന് ചന്ദൻ ചാത്തയായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. കാണണം. കുപ്പിയെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നുണ്ടോ? ചെക്കൻ്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണോ അതോ ഇനി എന്നാ? എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? സുഹൃത്തുക്കളെ, മണവാള ചെറുക്കനെ ചന്തം ചാർത്തുവാനുള്ള പരികർമ്മി വേദിയിൽ ആഗതനായിരിക്കുകയാണ്. സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് 17 പരീക്ഷയ്ക്ക് മേലുള്ള മാലവരോട് 3 തവണ അനുവാദം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ചന്തം ചാർത്താവുന്നതാണ്. 17 വരിശയ്ക്കും മേലുള്ള മാലോരോട് ചോദിക്കുന്നു, മണവാളച്ചക്കനെ ചന്തം ചാർത്തട്ടെ. കേട്ടില്ല 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 നീ പരികർമ്മി ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ല നീ. 17 പരീക്ഷയ്ക്കും മേലുള്ള മാലോരോട് ചോദിക്കുന്നു, മണവാളച്ചക്കനെ ചന്തം ചാർത്തട്ടെ. കേട്ടില്ല 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 നീ പരികർമ്മി ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ല നീ. മൈക്കിൽ
മൈക്കിന്റെ ശബ്ദം ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ, ആളുകൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കട്ടെ. 17 പരീക്ഷയ്ക്കും മേലുള്ള മാലോരോട് ചോദിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ജോർജ് ചേട്ടൻ്റെയും ലൈസ ചേച്ചിയുടെയും പൊന്നോമന പുത്രൻ, നിന്റെ പേരെന്നാടാ പറഞ്ഞേ? നല്ല പേരാട്ടോ. ജെഫ്രീൻ കുട്ടനെ ചന്തം ചേർത്തട്ടെ. കേട്ടല്ലോ 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 നീ പരികർമ്മി ചോദിച്ചത് കേട്ടല്ലോ നീ. മാറാനിശോ പദവിയിലെ മണ്ണക്കോല പുതുമ കണ്ണാ അപ്പനോട് അമ്മവന്മാർ അയലാരും ബന്ധുക്കളും മാറാനെ മുൻനിർത്തി മാർഗമന നാൾ കുറിച്ച് ഇറത്തോടൊട്ടം ഇരിക്കും നേരം പാടിക്കളിക്കും ബാലകർക്ക് പദവികൾ കൊടുത്ത് രാജാവാദിയത്തോടും യോഗ്യതയ നടത്തി നല്ലൊരു മുദ്രീകമാണ് തുടർന്ന് എണ്ണ ധരിപ്പിക്കുന്നതിനായി വീണ്ടും 3 പ്രാവശ്യം സഭാനുവാദം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ചുരകൻ തന്നെ ഈ കർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്. 17 പരീക്ഷയ്ക്കും മേലുള്ള മാലോരോട് ചോദിക്കുന്നു, മണവാള ചെറുക്കനെ എണ്ണ പുരട്ടട്ടെ. കേട്ടില്ല 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 നീ പരികർമ്മി ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ല നീ. 17 പരീക്ഷയ്ക്കും മേലുള്ള മാലോരോട് ചോദിക്കുന്നു, മണവാള ചെക്കനെ എണ്ണ തേപ്പിക്കട്ടെ. കേട്ടില്ല 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 നീ പരികർമ്മി ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ല നീ. 17 പരീക്ഷയ്ക്കും മേലുള്ള മാലോരോട് ചോദിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ജോർജ് ചേട്ടൻ്റെയും ലൈസ ചേച്ചിയുടെയും മോനെ ജെഫ്രീനെ എണ്ണ പുരട്ടട്ടെ. കേട്ടല്ലോ 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 നീ പരികർമ്മി ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ല നീ.
കൊടുത്താൽ ചേരകോനെ കണ്ടു പരിസരിച്ചവൻ കൊല്ലും പവിഴും മുത്തും വച്ചും രാജ്യം കണ്ടാറി മെയ്യെ വന്നു കൊഴുതു തീർന്നു മുതിർന്നു കാര്യം കണ്ടാറി കൊടുത്താർ പദവികൾ പാവാട പകൽ വിളക്കും രാജവാദി എങ്ങളേഴും കുറവും നെയ്യെ കൊട്ടും കുറവയും നല്ല അലങ്കാരമെല്ലാം ഇഷ്ടത്തോടെ നെയ്യെ ചേർച്ചയാട്ടോ കൊടുത്തൊരു പദവികൾ ആദിത്യനും ചന്ദ്രരൂപമുള്ള നാളത്തെ നെയ്യെ ആദിത്യനും ചന്ദ്രരൂപമുള്ള നാളത്തെ ചെറുക്കൻ്റെ മണവാള ചെറുക്കൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ചന്തം ചാർത്തണമെന്ന പരികർമ്മിക്ക് പാരിതോഷികം നൽകിയ ശേഷം അളിയൻ വരനെ കുളിപ്പിക്കുവാനും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിക്കുവാനുമായി മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നാണ്. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അരിയും തേങ്ങയുമുള്ള വീട്ടു സാധനങ്ങളാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക. പാരിതോഷികം നൽകിയ ശേഷം അളിയന് മണവാള ചെറുക്കനെ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിക്കാനും കുളിപ്പിക്കാനുമായി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നാണ്. വായിലെ ഇടയോർ മണിയടയോർ നീരത്തിതെ ചിത്തിരിക്കകളും കൊത്തുപൂവോ നീരത്തിതെ നീട്ടി കുളിച്ചെടുത്ത മുത്തിനൊളിവാനെ നീലക്കടം കണ്ടവനെ എന്നെ മറന്നോനെ ആരും തണ്ണി പോലെ ഇമ്പമുള്ളോനെ ആ കൊഞ്ചൽ കല്ലി കണ്ണിമാർ കനകമണിമാர்களுം ഏറെ വല്ല പങ്കുതരം പട്ടുതരം ആ കുങ്കുമത്തിൻ മണവാളം കൺവരവ് കാണാം കുങ്കുമത്തിൻ മണവട്ടി കൺവരവ് കാണാം ചെറിയൊരു മിനിമേൽ ചെറിയോ
മാറാനിശി പദവിയിലെ മലക്കോല പുതുമ കാൺമാൻ കൂറാന ബന്ധുക്കളും ഗുണമുടയ അറിവുള്ളോരും അപ്പനോട് അമ്മാവന്മാർ അയലാരും ബന്ധുക്കളും പേരാനാഥനത്തേത്ത് വേഗമോടെ തൻ പിതാക്കൾ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകൻ ഭയമേ മാറിക്കോ നീ അണ്ണൻ ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി വാടും രാജാവുക്ക് എല്ലാവരും സുല്ല ഇവനെ തൊഴുവാനായ ജനത്തിലൊക്കെ കാലം എടുത്തു വച്ചാൽ സ്വർഗം പോലും రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు వేరు వేసిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గచ్చ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి ఏం రసిక రాజువో మరి నా బాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి సోకులాడి స్వప్న సుందరి మా పటేల మల్లు పందిరి రచ్చరాజ గుండె ఊపిరి గుండెలోన డీడి 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 ಅಂಬಿಡಿ ಕೂಡಿನ ನಗುಗಳು ಸಿರಿ ಕವಿಗಳು
பார்க்கத்தானே போற இந்த காளியோட ஆட்டத்தை. தட்டாட்டோண்டாங்க தரலாங்க சாங்க உள்ளார வந்தானா பொல்லாத வேங்க. தட்டாட்டோண்டாங்க தரலாங்க சாங்க உள்ளார வந்தானா பொல்லாத வேங்க. திம்ராம வாங்க பல்பாயிடுவீங்க பொறப்போட நிப்பான முட்டாம போங்க. எத்தான் நந்து வரான் கேட்ட எல்லாம் கண்டு வரான் வெடிய ஒன்று போட்டுலால ஸ்ரீவ சுருட்டி வரான் காலரத்தான் பெருட்டி வரான் முடிய சில்பி விட்டா ஏறும் உள்ளார மரணம் மாசு மரணம் டஃப்பு தரணும் அதுக்கு அப்பதா பொறந்து வரணும் மாசு மரணம் டஃப்பு தரணும் ஸ்டெப் முறையா விடணும். கட்டா தொண்டாங்க தரலாங்க சாங்க உள்ளார வந்தானா பொல்லாத வேங்க. திமிராம வாங்க பல்பாயிடுவீங்க பொறப்போட நிப்பானா முட்டாம போங்க. கனியுண்ட காட்டில் ஆக்கடி தின்னேறுஞர் குருவுண்ட காட்டில் ஆക്കൊരു മുളച്ചൊരു ചെടിയുണ്ട കാട്ടിൽ ആ ചെടി വളർന്നൊരു മരമുണ്ട കാട്ടിൽ കമരയിൽ വന്നിരുന്നൊരു വട്ടം പുരളുന്നേ കണ്ടുമല്ല തുമ്പി നല്ല തെക്കേരുടെ ആന തെക്കേരുടെ ആനയെല്ലാം തിന്നു മതിച്ചു നടക്കുന്നേ. ജഗതിന്റെ കാന്തന കരികിടതുന്നേ ജഗതിന്റെ കാന്തന കരികിടതുന്നേ. നാരായണ സൂര്യാനിക്ക അന്നന്നിറങ്ങി കൊടുങ്ങലൂരേ. നാരായണ ഞങ്ങൾ സൂര്യാനിക്ക അന്നന്നിറങ്ങി കൊടുങ്ങലൂരേ. ദൈവൈരകതോ 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 ഒത്തുതീരിച്ചവട്ടപ്പക്കേരി ദൈവനാട് നോക്കി പുറപ്പെട്ടാരെ ദൈവനല്ലൂരങ്ങീടെ വന്നിരുന്നീ കൊച്ചിലാഴി മോഹം കണ്ടവാരെ. ദൈവൈരകതോ 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 ദൈവൈരകതോ. ഇച്ചപ്പാടിനാൾ വേദി നമ്മൾ സജ്ജീകരിക്കുകയാണ്. മണവാള ചെറുക്കന്റെ സഹോദരിമാർ ആദ്യമായി വേദിയിലേക്ക് പായ കൊണ്ടുവരും. പായയുടെ മുകളിലായി പീഠം സജ്ജീകരിക്കാവുന്നതാണ്. നിർമ്മലതയുടെയും പരിശുദ്ധയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ വെള്ളത്തുണി പീഠത്തിന് മുകളിൽ വീഴുകയാണ്.
വെള്ളത്തുണി വിരിച്ചതിന് ശേഷം ഇച്ചപ്പാടിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം നിറച്ച കിണ്ടിയും കോളാമ്പയുമായി അവകാശികൾ കടന്നു വരുന്നു. വെള്ളം നിറച്ച കിണ്ടിയും കോളാമ്പയും വേദിയിൽ സജ്ജമായിരിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഇച്ചപ്പാട് നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെൺപാച്ചോറ് വേദി സജ്ജീകരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിന് പ്രകാശമായ മിശിഹായുടെ പ്രതീകമായി അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വെളിച്ചമായിക്കൊണ്ട് കത്തിച്ച കോൾ വിളക്ക് വേദിയുടെ ഇടതുവശത്തായി സഹോദരി സജ്ജീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ചന്തചാർത്തി പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ മണവാള ചെറുക്കനെ വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും നൃത്തച്ചുവടുകളുടെയും അടുപ്പിയോടുകൂടി അളിയന്മാർ വീണ്ടും മണർക്കോളത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നു.
Thank you everyone. ഇച്ചപ്പാട് കർമ്മം നടത്തുന്നതിനായി അളിയൻ മണവാള ചെറുക്കനെ വേദിയിലേക്ക് ആനയിച്ച് പീഠത്തിൽ ഇരുത്താവുന്നതാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇച്ചപ്പാട് എന്നാൽ വെൺപാച്ചോർ എന്ന പലഹാരമാണ്. കനാനായ പൂർവികന്മാർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വന്നപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പലഹാരത്തിന് തുല്യമായ രീതിയിൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണമാണിത്. കനാനായ വിവാഹ സദ്യകളിലെ ഒരു പ്രമുഖ വിഭവം കൂടിയാണിത്. വെൺപാച്ചോറിനൊപ്പം സൽക്കരയും ചേർത്താണ് ഇച്ചപ്പാട് നൽകാറുള്ളത്. വരന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ രണ്ടാം മുണ്ട് ഞെട്ടും വാലുമിട്ട് കെട്ടി സദസ്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഇച്ചപ്പാട് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച് അനുവാദം വാങ്ങി കിണ്ടിയിൽ വെള്ളമെടുത്ത് സ്വന്തം കൈകളും വരന്റെ വായും ശുദ്ധമാക്കി 3 പ്രാവശ്യം ഇച്ചപ്പാട് നൽകുന്നു. ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ഇടതുകരം വലത് മുട്ടിൽ താങ്ങി പിടിച്ചു വേണം ഇച്ചപ്പാട് നൽകേണ്ടത്. തുടർന്ന് വീണ്ടും ശുദ്ധി വരുത്തുന്നു. ഇച്ച പോലെ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന ആശയമാണ് ഇച്ചപ്പാടിന് നിദാനം. അതോടൊപ്പം വിവാഹിതനാകുന്ന യുവാവിനോട് പിതൃസഹോദരന്മാർ പിതൃസഹജമായ സ്നേഹം പ്രകടിക്കുന്ന അവസരം കൂടിയാണിത്. മണവാളച്ചിറക്കിന് ഇച്ചപ്പാട് കൊടുക്കട്ടെ. കേട്ടില്ല 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 പേരപ്പൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ല. ശനിയാഴ്ച വിവാഹിതനാകുന്ന ജെഫ്രിക്ക് ഇച്ചപ്പാട് കൊടുക്കട്ടെ. കേട്ടില്ല 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 പേരപ്പൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ല. കരിമ്പടപ്പത്തമ്പല ജോർജിന്റെയും ലൈസയുടെയും മകൻ ജെഫ്രിക്ക് ഇച്ചപ്പാട് കൊടുക്കട്ടെ. കേട്ടല്ലോ 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 പേരപ്പൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടല്ലോ. കന്നിയുണ്ട് 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 കാട്ടിൽ, ആ കന്നി ചിന്തയൊരു ഗുരുവുണ്ട കാട്ടിൽ, ആ കുരു മുളച്ചൊരു ചെടിയുണ്ട കാട്ടിൽ. ചെടി വളർന്നൊരു മരമുണ്ട കാട്ടിൽ, ആ മരം കാണാൻ വന്നൊരു പരദേശി കപ്പിത്താൻ, ആ മരം വെട്ടാൻ വന്നൊരു പരദേശി കപ്പിത്താൻ. ആ മരം കുലുങ്ങിയേ പരദേശി കപ്പിത്താൻ. ഒരു മഴു എറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മരം കുലുങ്ങി, രണ്ടു മഴു എറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മരം നടുങ്ങി, മൂന്നു മഴു എറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മരം
തീർത്തൊരു മത്സ്യക്കപ്പൽ തീർത്തു അതിന്മേലെന്തെല്ലാം അതിന്മേലെന്തെല്ലാം പാടിമുണ്ടോ എന്തെല്ലാം പാടിമുണ്ടോ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ ചുക്ക് കടക്ക അടക്ക കത്തികരണ്ടേകം ആ കൂട്ടുമല്ല പുത്തിരിയല്ല കൂട്ടും ചെപ്പിട്ട് കണ്ണാടി ഇടിയോ പൊടിയോ ചെറുപിന്റെ കളിയോ വാർത്താനടിയോ കലമാടിയോ കമരയിൽ വന്നിരുന്നൊരു മുണ്ടുമുരുകുന്നെ പണ്ടു നല്ല തുമ്പി നല്ല കുട്ടിയുടെയാണ് തെക്കേരുടെ ആന കല്ലട തിന്നു മതിച്ച് നടക്കുന്നത് തെക്കേരുടെ ആന കല്ലട തിന്നു മതിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊമളമായിരുന്ന കോടി കൊതപ്പാലവിട കൊമളമായിരുന്ന കോടി കൊതപ്പാലവിട കൊമളങ്ങളാകെ പല സാധനങ്ങൾ കേട്ടിടുന്ന കൊച്ചുവള്ളങ്ങളും വലിയ വള്ളങ്ങളും പകിടി നീങ്ങുന്ന കെട്ടുവള്ളങ്ങളും തന്നെ വലിക്കുന്ന മുട്ടൂറ് വള്ളം കുളവെട്ടി കെട്ടിയ ചന്ദന തോണിയും പട്ടോളം വാണിയരെ കേട്ടുകൊള്ളുക പട്ടോളം പട്ടണനെ കണ്ടുകൊള്ളുക പട്ടോളം വാണിയരെ കേട്ടുകൊള്ളുക പട്ടയം പട്ടണനെ കണ്ടുകൊള്ളുക സാഗരങ്ങൾ കേട്ടിടുന്നു കലാസുലൗടിയും പുകീര ചിത്രവും ചക്കിരി ചാക്കും കല്ലുപ്പ് ചാക്കും മണ്ണെണ്ണ പാത്രയും വോട്ട് പാത്രവും കളിവെട്ട मेरे पടിഞ്ഞാറ് കാണുന്നതും വലത मेरे പടിഞ്ഞാറ് കാണുന്നതും വലത തിരുനക്കരയാണവിടെ നാദസ്വരമോട് കേൾക്കാം മറുത്തു പുരക നടക്കുന്നു നല്ലൊരു സമ്പടനായനക്കുന്നു ദുഷനിരയിൽ കുത്തിരി ചോറുന്നു സാമ്പാർ മുഴുവൻ കിച്ചടി പച്ചടി പട്ടോളം വാണിയരെ കേട്ടുകൊള്ളുക പട്ടയം പട്ടണമേ കണ്ടുകൊള്ളുക പട്ടോളം വാണിയരെ കേട്ടുകൊള്ളുക പട്ടയം പട്ടണമേ കണ്ടുകൊള്ളുക വളവണ്ടി കുതിരവണ്ടി സൈക്കിൾ വണ്ടി റിക്ഷാവണ്ടി വളവണ്ടി കുതിരവണ്ടി വില്ലുവണ്ടി മാത്രമല്ല മോട്ടോർ വണ്ടിയുമുണ്ട് വിടെ കാലത്തെ സൈറൻ പോകുന്ന നേരത്തെ മുണ്ടക്കെത്തിയത് രണ്ടുണ്ട് വണ്ടികൾ എറണാകുളത്തുള്ള മേളത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി പടിഞ്ഞാറായി കാണുന്നൊരു ദേവാലയം മേരെ പടിഞ്ഞാറായി കാണുന്നൊരു ദേവാലയം കത്തീഡ്രലാണ് അവിടെ ക്രിസ്തുരാജരൂപം കാണാം ബിസിഎ കോളേജും സെന്റ് ആൻഡ്രൂസ് സ്കൂളും അപ്പന ദേശത്ത് ഇരുന്നല കെട്ടിടും ജില്ലാ ചിത്രങ്ങൾ പത്രമാധ്യമം കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ പട്ടോളം വാണിയരെ കേട്ടുകൊള്ളാം പട്ടയം പട്ടണമേ കണ്ടുകൊള്ളാം പട്ടോളം വാണിയരെ കേട്ടുകൊള്ളാം പട്ടയം പട്ടണമേ കണ്ടുകൊള്ളാം കൊമ്പൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ അന്ന് കൊളുത്തിയ ദീപശില തലമുറ തലമുറ കൈമാറി സൂക്ഷിക്കും
എടാകങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും ഓരോ ഇന്ത്യ ഇറ്റലി ഇന്തോനേഷ്യ ജപ്പാൻ ജർമ്മനി ഓസ്ട്രേലിയ താരാദേശത്തായാലും കരിമവളവളം ആചാരങ്ങൾ കണരായങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും ദൂരാചാരാണങ്ങൾ ദൂരെ തട്ടിക്കളയും ഞങ്ങൾ ദൂരെ തട്ടിക്കളയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഴ്ചപ്പാട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അവസാനം വീഴ്ചപ്പാട് കൊടുത്ത് നൽകുന്ന ആള് ചെറുകിന്റെ വായ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കി ചെറുകിനെ മുറിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാവുന്നതാണ്. ഈ സമയത്ത് ചെറുകിന്റെ കൂടെയും ഫാമിലിയുടെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ളവരൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റുകൾ നൽകാനുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള സമയമുണ്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂരങ്ങീടെ വന്നിറങ്ങി കൊച്ചിലാടി രൂപം കണ്ടവരെ പൂരം കേറുന്നപ്പോൾ സിപ്പായി മാരാവർ കൊള്ളുന്നു പള്ളിക്കണ്ടിന്മേൽ പൊടിയും കൂത്തി ആ രാജവർമ്മൻ ചെമ്പക ശരിയും കൂടെ മണ്ണേനും കൂടെ
ചടങ്ങുകൾ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ അടിപൊളി പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. കൂടെ എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടിപൊളി പാട്ട് പാടിയാലോ? ഒരു സൽപുത്രൻ പിറന്നട പണ്ട് മഹാഅധ്യായം തുടക്കമായന്ന് മുഴങ്ങും പാട്ട് ഒരു സന്തോഷം പിറന്ന നാൾ പാട്ട് സ്നേഹം തിരികൾ ഉരുകട്ടെ മിഴുകൾ വളരട്ടെ വയസ്സ് എണ്ണി കളറിൽ ഒടിതട്ടാമുഖമേ ഇരുകണ്ണിനഴകേ മികവേ കരകാലം നീവാഴേ കടലും കരയുമെന്നിളക്കമല്ലേ സമയം നിലയ്ക്കുവാനൊരുക്കമല്ലേ ഇതു സുദിനമല്ലേ ആർമാദം ആർക്കും സമ്മാദം ആർക്കും ആഘോഷ പ്രകമ്പനം
മണ്ടു തേൻവണ്ടു ഞാൻ നനയും തേൻവണ്ടു ഞാൻ ഒരു മധുരക്കിനാവിലെന്നും കുടവല്ല പൂവിരിഞ്ഞു അതിനായിരമാശകളാണൊരു പൊൻവലമേ തേൻവണ്ടു ഞാൻ അവരെ തേൻവണ്ടു ഞാൻ ഒരു അതിലായിരമാശകളാണൊരു പൊൻവലമേ തേൻവണ്ടു ഞാൻ അവരെ തേൻവണ്ടു ഞാൻ കുമ്പിടും പെണ്ണൊരുത്തി വന്നല്ലോ കർപ്പൂരപ്പന്തലില് പുഞ്ചിരിച്ച് പുത്തനൊളി പരത്തി അഞ്ജനവും കസ്തൂരിയും തിരുത്തി ചമയിച്ചു നല്ല ചന്തം വരുത്തി വെള്ളയും കരിമ്പടവും വിരുത്തി പെണ്ണവളെ മങ്കമാർക്കും തിരുത്തി വന്ന ജനമെല്ലാരും ചൊല്ലുന്നു മണ്ണിലിൽ ഇങ്ങനെ ചേലുള്ള മറ്റൊരുത്തി വന്നല്ലോ കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ കർപ്പൂരപ്പന്തലില് ചെമ്പകപ്പൂ കുമ്പിടും പെണ്ണൊരുത്തി വന്നല്ലോ കർപ്പൂരപ്പന്തലില് പുഞ്ചിരിച്ചു പുത്തനൊളി വരത്തി നാളെയാണ് പെൺകൊടിക്ക് തന്തീശ്വരൻ ഈശൻ വിധിച്ചത് പൂക്കാലി മിന്നുമണി പൂക്കാലി മന്ത്രകോടി നൂറ്റ നൂലിൽ നല്ലോരേഴ് നൂലു പിരിച്ചതിൽ പൂക്കാലി കൊരുക്കണം പൂക്കാലി അഞ്ജനവും കസ്തൂരിയും നിരത്തി ചമയിച്ച് നല്ല
Shine